جانتے ہیں، میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ عقیدہ ختم نبوت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی فلاح کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے انبیاء کا سلسلہ جو شروع کیا، وہ سلسلہ چلتا حضور نبی کریم علیہ السلام پہ آ کے ختم ہو گیا۔ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی رسول نہیں۔ اللہ رب العزت کی آخری کتاب قرآن مجید، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں، اور یہ امت آخری امت، اس کے بعد کوئی امت نہیں۔ اگر کوئی شخص دنیا کے کسی خطے میں نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی، نبوت کا دعویٰ، کوئی رسول، رسالت کا دعویٰ کرے، اللہ رب العزت کی آخری قرآن مجید امت کا اجماع ہے، اور یہ کہ وہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے، مرتد ہے، زندیق ہے، اور رسالت کا دعویٰ کرے، یہ عقیدہ اللہ رب العزت کی آخری قرآن مجید امت کا اجماع ہے، اور یہ کہ وہ آدمی دائرہ اسلام سے حجاز سے ہمارے فرمائے مرتد ہے، زندیق ہے، اور رسالت کا دعویٰ کرے، بالواسطہ اور بلا واسطہ، کہ یہ آیت ختم نبوت پہ دلالت کرتی ہے۔ اسی طرح حضور نبی کریم علیہ السلام کی 210 احادیث مبارکہ ہیں جو اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام اللہ رب العزت آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر، آپ کے بعد نبوت ختم ہے۔ یہ مسئلہ اتنا سینسیٹیو ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قیامت، فرشتے، آخرت، جنت، دوزخ، یہ سارے مسائل سینسیٹیو ہیں، حساس ہیں، لیکن عجیب بات ہے کہ اس سب میں صرف ختم نبوت کا مسئلہ اتنا حساس ہے کہ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ اس میں ذرا سی بھی دراڑ آ گئی تو آدمی ایمان کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے۔ مثلا ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں کسی خطے میں بھی اگر آپ کو پتہ چلے کہ کوئی شخص ہے اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو امام صاحب فرماتے ہیں کوئی آدمی بھی اس کے پاس نہ جائے، کوئی آدمی بھی اس سے جا کے اس کی نبوت کی دلیل نہ مانگے کہ نبی صاحب معجزہ دکھاؤ بھائی، خبردار کوئی بندہ نہ جائے۔ اگر کوئی بندہ چلا گیا اور جا کے اسے کہا کہ آپ نبی ہیں، آپ نے نبوت کا اعلان کیا، آپ دکھائیں اپنی کوئی کرامت دکھائیں، کوئی معجزہ دکھائیں، تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ اگر اس آدمی نے ایسا پوچھ لیا، صرف پوچھ لیا، تو وہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ اسی طرح فقہاء نے ایک بڑی خوبصورت، بڑی دلچسپ بات لکھی کہ اگر نبوت کا دعویٰ نہ زبان سے، نہ ریٹن، نہ سپوکن، اونلی اس نے اپنے دل میں ایک خواہش پیدا کی، کسی آدمی نے، مسلمان نے، اور دل میں خواہش کی یار کاش میں نبی ہوتا۔ فرماتے ہیں کہ صرف اتنی خواہش کا پیدا ہو جانا، اسی وقت وہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس کی جرت کس طرح پڑی کہ اس نے یہ خواہش کا اظہار کیا۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد نبوت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ نبی آتا ہے جب پہلی کتاب معدوم ہو جائے، ختم ہو جائے، تحریف ہو جائے، اور کئی شرائط ہیں، چونکہ یہ موضوع نہیں، میں آگے نکل رہا ہوں، تو یہ چیز قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے، صحیح شکل میں، اصل شکل میں، اصل تعلیمات، احادیث موجود ہیں، سنت موجود ہے، فقہاء ہے، علماء ہے، مفسرین ہیں، اس سے ہمیں کسی نبی کی ضرورت نہیں۔ یہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ تاریخ میں بڑے لوگ آئے، بڑے بہروپیے آئے، یہاں تک کہ خود نبی علیہ السلام کی ظاہری زندگی میں مسلمہ کذاب آیا، جھوٹا نبی۔ اس آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے مقابلے میں جنگ یمامہ ہوئی، صحابہ کرام نے جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، غزوات ہوئے ہیں، اس میں کیا ہوا، جتنے بھی مسلمان ہمارے صحابہ شہید ہوئے، اس میں ان کی تعداد غالباً 159 شہید ہوئے ہیں، پورے 63 سالہ جتنی جنگیں ہوئی ہیں کفار کے خلاف۔ صرف ایک جنگ جو جھوٹے مدعی نبوت کے خلاف ہوئی ہے، اس ایک جنگ میں راؤنڈ اباؤٹ 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے، جن میں 800 صحابہ کرام حفاظ کرام تھے، اور ان میں بدری صحابہ بھی شامل تھے۔ حالانکہ بدری صحابہ کو مبرہ کر دیا تھا کہ بھی صاحب آپ نے اب جنگوں میں حصہ نہیں لینا، وہ تو تبرک کے طور پہ ان کو رکھا ہوا تھا، لیکن جب یہ مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو انہوں نے کہا نہیں بھی ہم نے بھی اس کے خلاف جہاد کرنا۔ خیر وہ گئے اور اس میں شہید بھی ہوئے۔ ایسے بھروپیے آئے ہیں، آدمی حیران ہوتا ہے۔ آپ پڑھے لکھے دوست ہیں، کیمسٹری کا معمولی طالب علم بھی جانتا ہے کہ اگر انڈے کو آپ سرکے میں ڈال دیں
तो आफ्टर 1 डे वो पिलपला हो जाता है, और पिलपला होने के बाद आप 7 अप की, पेप्सी की कोई एक बोतल लें, छोटा सुराख होता है, उसको बोतल अंदर डाल दें, तो आफ्टर 1 आवर 2 आवर्स वो नीचे असल शेप में आ जाएगा। आदमी हैरान होता है कि छोटे से सुराख से अंडा किस तरह गया। अब मेरी बात सुन के हैरान होंगे कि शाम में एक आदमी ने नबूवत का दावा किया और ये बोतल के अंदर अंडा दिखा के उसने फजर की नमाज से लेके जोहर की नमाज के दरमियान 10,000 मुसलमान मुर्तद कर लिए थे। मैं हैरान होता हूं, ये पैनोरामा सेंटर में एक साहब, बोतल के अंदर ट्रक था। मैं कहा यार, मैं कहा भाईजान आपने कोई दावा शावा किया? कहता नहीं जी। छोटे से वो चाइना ने निकाल दिया, वो चाइना से छोटा सा वो डालेंगे अंदर, ट्रक डाल लें, ट्रैक्टर डाल लें, उसमें पूरा घर आ जाता है, मोटरसाइकिल डाल लें, तो आदमी, ये नई टेक्नोलॉजी उस दौर में, ये अभी केमिस्ट्री का हर आदमी ताल जान। मतलब ये है कि ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, इससे कमज़ोर ईमान वाले जो लोग हैं कि उनको मतलब ख़त्म नबूवत पे इतना डाका जनी हुई और लोग अपना ईमान छोड़ गए। सिलसिला चलता रहा। 1857 की जंग आज़ादी आई, अंग्रेज़ बहुत परेशान था इनकी लड़ाई से, मुसलमानों के कभी ये जिहाद कर रहे हैं और अंग्रेज़ को इस खित्ते से निकाल रहे हैं। जब तक 1857 की जंग आज़ादी का पस मंज़र आपके जहन में नहीं होगा, कादियानियत आपको समझ नहीं आएगी कि कादियानियत आई कैसे है। ये था 1857 की जंग आज़ादी। शेख जानते हैं मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी जो थे, ईसाईयत के ख़िलाफ़ जो काम करते थे, उन मुसलमानों की हालत ये थी कि कोई किसी क्रिश्चियन के साथ गुफ्तगू कर नहीं सकता था, डरते थे लोग। हिंदू लॉबियाँ, ईसाई मिशनरीज़ मुसलमानों के ईमान लूट रहे थे। जो आदमी जुमा पढ़ने के लिए जाता था, लिस्टें बनती थी, 5 वक्त नमाज पढ़ने लिस्टें बनती थी, खौफ का आलम था। अंग्रेज़ अगर किसी चीज़ से खौफ था तो कहता था यार कोई ऐसा तरीका बताएं कि जिहाद किस तरह ख़त्म हो सकता है। ये हमें मुसलमान मार रहे हैं, हम निकाल रहे हैं हमें, और बड़ी फतूहात इनको हो रही हैं, हर तरीके से हम हर महाज पे पसपा हो रहे हैं। असल चीज़ ये है, बस अगर आपको यहाँ समझ आ गई तो आप कादियानी समझ लेंगे। अंग्रेज़ ने थिंक टैंक बिठाया कि सोचो यार, इस पे करो गौर कि जिहाद किस तरह ख़त्म करें। एक जिहाद और एक मुसलमानों के दिलों से नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत, ये 2 चीज़ें ख़त्म। पहला प्रायोरिटी उसकी जिहाद थी। सोचते रहे बिल आखिर उनको एक हदीस पाक बुखारी और मुस्लिम की मुतफ़िक़ा अलैह हदीस उनको मिली, जिससे वो इतने खुश हुए अंग्रेज़ कि अब हमारा काम हो गया। मैंने आपको अकीदा ख़त्म नबूवत बयान किया। हमारा एक अकीदा ये है कि कुर्बे क़यामत जो क़यामत की निशानियां हैं, उसमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो निशानियां बयान फरमाई, उसमें एक निशानी, उन निशानियों में से एक निशानी ये है कि कुर्बे क़यामत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे वो बहसीयत नबी नहीं होंगे, बहसीयत नबी नहीं होंगे। ये पंजाब है, अगर सूबा सरहद का वज़ीर आला इधर आता है, सरहद के वज़ीर आला का हुक्म नहीं चलेगा, हुक्म पंजाब वाले वज़ीर आला का चलेगा, वो आया है। ये छोटी सी मिसाल। उस हदीस में नबी करीम, लंबी हदीस है, मैं छोटा सा मफहूम अर्ज़ करता हूँ। उस हदीस में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कसम खा के, आप ने कसम उठाई कि मुझे कसम है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, कि कुर्बे क़यामत हज़रत इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम जो हैं, इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम वो आएंगे। फिर आपसे उनकी निशानियाँ बयान की कि वो शाम दमिश्क उसका दारुल खिलाफा, उसकी मरकज़ी जामिया मस्जिद के शर्की किनारे से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, सुबह की नमाज का टाइम हो चुका होगा, तकबीर हो चुकी होगी मुसल्ले पे, हज़रत महदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो वो मुसल्ले पे खड़े होंगे, इतने में देखेंगे 2 फरिश्तों के परों पे हाथ रखे हुए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। जर्द रंग की चादरें उन्होंने पहनी होंगी और घुंघर वाले बाल होंगे, उनके पानी टपक रहा जैसे अभी नहा के आए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये गुफ्तगू फरमा रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक बड़े ही प्यारे सहाबी को खड़ा किया, मुझे नाम भूल रहा, मैं बताता हूँ उनका नाम। जी हज़रत
उर्वा बिन मसूद, हाँ रजी अल्लाह ताला, बिल्कुल ठीक, माशाअल्लाह। उनको खड़ा किया और आप ने उनको खड़ा करके कहा कि देखें, बस जैसे मैं अर्ज करता हूँ पंजाब कि बस थोड़ा सा फ़र्क है, 19-20 का फ़र्क है, बिल्कुल सेम इस तरह की शक्ल होगी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ये हुलिया बताया। फिर एक एक चीज़ बताई, कहाँ से आएंगे, क्या होगा। खैर, ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, मुसल्ले पे हज़रत महदी खड़े होंगे। फ़िक़्ह का मसला ये है कि जो आदमी ज़्यादा लर्नड हो वो नमाज पढ़ाएगा, जो ज़्यादा लर्नड होगा वो नमाज पढ़ाएगा। फ़िक़्ह में ये मसला चलता है। अब ईसा अलैहिस्सलाम चूँकि बस नबी, तो महदी, हज़रत महदी पीछे हो गए, उन्होंने कहा जी हज़रत नमाज पढ़ाएं। तो हज़रत महदी, ये हदीस के अल्फाज हैं, मफ़हूम बयान कर रहा हूँ, कि वो उनकी कमर के पीछे हाथ दे के और कहेंगे कि नहीं महदी नमाज आप पढ़ाएं, ताकि सारे लोगों को पता चले मैं नबी बन के नहीं आया, मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उम्मती बन के आया। उसके बाद वो दज्जाल को कत्ल करेंगे, ये हदीस के अल्फाज, दज्जाल को कत्ल करेंगे। दज्जाल की निशानियाँ बयान की हैं, अहादीस में हैं। वो किस्सा मुख्तसर ये, वो उनकी शादी होगी, उनके बच्चे होंगे, वो दफन होंगे। कहाँ दफन होंगे? वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र अतहर के साथ उनकी जगह खाली है, वहाँ पे वो दफन होंगे, जनाजा होगा। एक बात ज़रूर सुनिए इस हदीस में कि जब ईसा अलैहिस्सलाम के क्या होगा, जो थिंक टैंक को वो चीज़ मिली कि जब ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया पूरी दुनिया पूरी दुनिया पूरी दुनिया मुसलमान हो जाएगी। सिंगल वन, एक भी काफर नहीं होगा, सब मुसलमान हो जाएंगे। जब मुसलमान हो जाएंगे सारे, तो जिहाद किससे करना है? जिहाद तो कुफार से करना है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक है कि जिहाद ईसा अलैहिस्सलाम की आमद के बाद, जब दज्जाल को वो कत्ल करेंगे, दज्जाल की फौज का मुकाबला करेंगे, उसके बाद जिहाद ख़त्म। ये उन्होंने हदीस ली कि जिहाद ख़त्म कब? जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। उन्होंने कहा यार को बंदा पैदा करो जो ये कहे कि जिस ईसा ने आना था मैं आ गया, जिहाद ख़त्म। अब अंग्रेज़ों के साथ जिहाद, ये इतनी मुख्तसर कहानी है बस। बंदे ढूंढे कि कौन बंदा भी सबसे ज्यादा गद्दार, इब्ने गद्दार जिनकी फैमिली के अंदर शामिल है, वो कौन है? तो उन्होंने ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के ख़ानदान का इंतखाब हुआ। 5-6 फैमिलीज हुई, इंटरव्यू हुए, ये पास हो गया। कचहरी में थे, सियालकोट कचहरी में, कोई थोड़ी बहुत ही अरबी, थोड़ी बहुत ही उर्दू, कोई थोड़ी बहुत ही फ़ारसी, कोई लिखने पढ़ने का शौक़, पूरा पीछे फैमिली देखी कि सारी 2 नंबर है, इसका नाम निकल आया, इंटरव्यू लिया, पास हो गया। अब मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी कहता है, उसका दावा है कि वो मसीह मऊद है। उसके नाम के साथ लिखा होता है मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद मसीह मऊद, वो मसीह जिसका वादा किया गया, ये मसीह मऊद। इसके आने के बाद फिर इसने कहा जिहाद ख़त्म है, सारी किताबें भरी पड़ी हैं कि अब छोड़ दो दोस्तों, जिहाद का ख्याल हराम है, जंग दी में जंग और कताल। फिर ये कहा कि जो लोग जिहाद करते हैं उनको नंगी एब्यूज़, मतलब गंदी गालियाँ इन्होंने बकी जिन्होंने जिहाद के बारे में कि जो जिहाद करते हैं मुजाहिदीन फलां। किस्सा मुख्तसर, ज़रा तवज्जो रखिएगा। अब हुआ ये, अब पढ़े लिखे लोग हैं, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी से पूछा कि साहब ये बता दें, सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कसम उठा के जिस आदमी के बारे में कहा था कि इसने आना है, उनका नाम ईसा है, आपका नाम ग़ुलाम अहमद है, तो भाईजान आप तो वो बंदे नहीं हैं। कहा गया कि साहब जिन्होंने आना है उनकी वालदा का नाम बोले मरियम है, आपकी वालदा का नाम चिराग बीबी है, तो ये तो निशानी पूरी नहीं हुई। जिन्होंने आना है वो खुदा की कुदरत से बग़ैर बाप के पैदा हुए, आपके वालिद साहब हैं ग़ुलाम मुर्तज़ा, तो साहब ये तो पहली 3 निशानियाँ, आगे तो 100 के करीब निशानियाँ हैं, तो ये 3 ही पूरी नहीं हुई, तो साहब आप किस तरह कहते हैं कि मैं ईसा हूँ? आप मेरी बात सुन के हैरान होंगे कि जब भी मैं कहीं जाता हूं, आप जैसे दोस्तों की महफिल में, या मेरा आज से कोई 10-12 साल पहले का मेरा एक वीडियो क्लिप है 10-12 मिनट का, उस वीडियो में, और जब भी मैं किसी कादियानी के साथ गुफ्तगू करता हूं, मैं ये सवाल ज़रूर पूछता हूं जो मैं अभी आपसे अर्ज़ करने लगा हूं। उसमें मेरा चैलेंज मौजूद है डेली मोशन पे,
यूट्यूब पे आप मेरा नाम डालेंगे, मेरी वीडियोस, उस वीडियो एक आध वीडियो में मेरा ये चैलेंज आज तक मौजूद है। मुझे किसी कादियानी ने उसका जवाब नहीं दिया। ये कम से कम 12-13 साल हो गए हैं। मुझे गालियां देते हैं, मुझे ईमेल करते हैं, मुझे थ्रेट करते हैं, मुझे मजाक करते हैं, अब्यूज़ करते हैं। ये मेरे सवाल का जवाब ही नहीं। जो मैंने पूछा मुझे उस सवाल का जवाब दें, पैसे ले लें। चूंकि आप पढ़े लिखे हैं, मैं आप हजरात की खिदमत में अर्ज करता हूं, जरा बड़ी दिलचस्प बात है। पूरी दुनिया में ये टाउनशिप नहीं, लाहौर नहीं, पाकिस्तान सूबा सदर पंजाब नहीं, पूरा पाकिस्तान नहीं, मैं पूरी दुनिया में कादियानी जो हैं, मगरब से लेके अमेरिका से कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, नेपाल, ये बांग्लादेश, सारे कादियानियों को मैंने चैलेंज किया। 13 साल हो गए, किसी का जवाब ही नहीं आया। क्या कहा मैंने अर्ज किया कि पूरी दुनिया में सिंगल वन एक कादियानी भी ऐसा नहीं है जिसने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की सारी किताबें पढ़ी हो। किसी ने भी नहीं पढ़ी। ये अजीब सूरत हाल है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की किताबें हैं 83 ये रूहानी खजाइन जो है उसका, वो क्या कहते हैं, 23 जिल्दों में, आपके पास इधर नहीं होगा, 23 जिल्दों में उसका ना जो है, रखा आपने हजरत? अच्छा नहीं रखा, वो उसको जरूर होना चाहिए। तो 23 जिल्दों में 83 बुक्स हैं। 10 उसके हैं मलफूजात, फिर उसमें डाल लें आप मजमूआ इश्तहारात, फिर आप उसमें डाल लें मकतूबात, फिर उसकी एक किताब है तज़किरा, फिर उसकी एक किताब है अहमदियों और गैर अहमदियों में क्या फ़र्क है। ये छोटे सब किताबचा है, अब शायद उन्होंने नए में शामिल कर लिया। ये राउंड अबाउट 100 बुक्स हैं। किसी कादियानी ने पेड मुबल्लिग, अनपेड, किसी ने नहीं पढ़ी। और उसकी किताबें पढ़ना कोई आसान काम भी नहीं है। मैं अक्सर दोस्तों से ऐसे जोक करता हूँ, मैं कहा उसकी किताबें 4-5 किताबें पढ़ लेना, सिर्फ 4-5, आदमी की शक्ल परवेज मुशर्रफ जैसी हो जाती है। आसान काम नहीं किताबें पढ़ना, बार बार दुरूद पढ़ना पड़ता है, अस्तगफार करनी पड़ती है, फिर अस्तगफार, फिर दुरूद शरीफ, फिर अस्तगफार। दिल काला होता है, हर झूठी बात, हर तौहीन, फिर झूठी बात, तौहीन। 100 बुक्स कौन पढ़ेगा? किसी कादियानी। लेकिन हर कादियानी को शौक है मुनाजरा करने का, हर कादियानी को शौक है मुबल्लिग का। मेरे पास आते हैं, पहला सवाल, बैठते हैं, जी किधर आए? हमने आपसे मुनाजरा कर, बैठे। मैं कहा बेटा सिर्फ एक सवाल पूछना, आप मेरे साथ आए मुनाजरा करने के लिए, आपने मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी कितनी किताबें पढ़ी? कहते अंकल जी मैंने 6 पढ़ी। तो मैंने कहा बेटा जब मैं कोई क्वेश्चन करूंगा कि आपकी किताबों में ये लिखा है, तो आपने पढ़ी नहीं है, तो आप तो इनकार करेंगे। मुनाजरे को तो फ़ायदा ही नहीं है। फ़ायदा तो तब है कि आप 100 बुक्स पढ़ के आएँ। जब आप 100 बुक्स पढ़ी नहीं है तो मैं आपसे कहूँगा ये लिखा है, ये कहा है, तो आप कहेंगे है ही नहीं, तो इससे मुनाजरे का मज़ा नहीं आएगा। तो यहीं पर उनको फ़ारग कर देते हैं। अब मैं सारी तमीज़ इसलिए बांधी कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी की एक किताब है कश्ती नूह। अगर आप ये हमारे यहाँ तो अब G4 आ गया है, G3 आम चलता है, G4 है, अभी G5 का भी ऑप्शन होने वाला है, G5 आ रहा है। तो आप मोबाइल पे जाएं, ये गूगल निकालें, ये सामने गूगल है मेरे, इसको क्लिक करें, यहाँ डालें www.alislam.org, कादियानी की वेबसाइट खुलेगी। ऊपर मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी की तस्वीर है, क्लिक करें, मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी की सारी किताबें सेकंड पेज पे आ जाएंगी रूहानी खजाइन के नाम से। 19 नंबर जिल्द निकालें, सफ़ा नंबर 51 निकालें। वहाँ पे मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने जवाब दिया है कि मैं ईसा किस तरह हूँ। डॉक्टर अब्दुल सलाम बहुत पढ़ा लिखा आदमी, M.A. महमद पाकिस्तान का आर्जी तौर पे प्रेसिडेंट रहा है, सर ज़फ़रुल्लाह खान वज़ीर ख़ारजा, और पढ़े लिखे लोग इनके यहाँ हैं। किसी आदमी की जरूरत नहीं पड़ती कश्ती नूह का अंग्रेजी में तर्जमा करवा के यूरोप में तकसीम कर दें। तर्जमा करो यार, तर्जमा क्यों नहीं करते भाई कश्ती नूह का? 100 ज़बानों में तर्जमा तो आपने कुरान मजीद का कर दिया है, तो मिर्ज़ा कादियानी किताबों का तर्जमा क्यों नहीं करते? किसी किताब का तर्जमा भी नहीं है, 1 या 2 का तर्जमा, बाकी का नहीं है। तो मैंने एक पेश गोई है, मेरी एक किताब है मेरी इंग्लिश में, द कादियानियत इन द आइज़ ऑफ लॉ। उसके दिबाचे में मैंने शुरू में लिखा है कि ये मेरी पेश गोई है कि जिस दिन कादियानियों ने अपनी किताब कश्ती नूह का तर्जमा करवा के यूरोप में तकसीम कर दिया, हुकूमत
ایک بل پاس کرے گی کہ تمام قادیانیوں کو گرفتار کر کے پاگل خانے بند کر دے. یہ میری پیش گوئی ہے. میں آپ کو حوالہ سناتا ہوں, فیصلہ آپ کیجئے گا, فیصلہ آپ کیجئے گا. یہ حوالہ ہم نے فیس بک پہ, یوٹیوب اپنا مناظروں میں کئی قادیانی مسلمان ہوئے. حوالہ سنیے کیا ہے. مرزا قادیانی سے کہا جی آپ عیسیٰ کس طرح ہیں؟ آپ کا نام وہ نہیں ہے, آپ کے والد کا نام وہ نہیں ہے, آپ کی والدہ کا نام وہ نہیں ہے, تو دین آپ کس طرح عیسیٰ ہیں؟ ذرا توجہ میری طرف رکھیں گے, مزہ آئے گا آپ کو. 51 پہ کیا لکھا ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی نے جواب کیا دیا, اتنا سٹوپڈ جواب میں نے زندگی میں ہم نے کبھی سنا. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, مرزائیوں نے کتابیں نہیں پڑھی, وہ کہتے ہیں جی ان کی سمجھ نہیں آ رہی. اندھی عقیدت بھی ایک فتنہ ہوتی ہے. سیدھا سوال ہے, ایک خط آیا کہ بھئی یہ عیسیٰ علیہ السلام کا خط ہے. ڈاکی آیا, اس نے کہا جی عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ جن کی والدہ کا نام مریم ہے, والد وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے, نام عیسیٰ ہے. یہ آگے کھڑا تھا, اس نے کہا جی میں عیسیٰ ہوں. اس کے والد کا نام غلام مرتضیٰ, والدہ کا نام چراغ بی بی, نام عیسیٰ. بھئی تم نے خط کیوں لیا؟ بھی وہ یہ خط لے گیا. پوچھا تم عیسیٰ کس طرح ہو؟ 51 کشتی نو وہاں پہ لکھا ہے. کہتا نعوذ باللہ میرے منہ میں یہ میں کہہ رہا ہوں, نعوذ باللہ میرے منہ میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ انٹرکورس کیا, جس کے نتیجے میں پریگننٹ ہوا. 10 مہینے مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے میں 10 مہینے پریگننٹ رہا. اب میرا ویڈیو بنتا ہے, پھر اب ویڈیو چلتا ہے, میں اپنے دل کی بات بھی نہیں کر سکتا. جب ویڈیو بنتا ہے نا تو پھر آدمی تھوڑا سا احتیاط کرتا ہے. آپ کسی لائبریری میں, پبلک لائبریری, دیال سنگھ لائبریری, قائد اعظم لائبریری میں چلے جائیں, علم حیوانات پڑھیں, علم حیوانات, کہ اس میں کیا لکھا ہے. ایک شیر کے ہاں ڈلیوری کتنے مہینوں بعد علیحدہ, ہاتھی علیحدہ, مختلف جانور, لومڑی علیحدہ, گیدڑ علیحدہ, فلاں علیحدہ. گدے کے ہاں 10 مہینے ہوتے ہیں اور مردوں کے ہاں 9 مہینے ہوتے ہیں. اس کو تو اتنا نہیں پتہ لگا بیچارے کو. مرزا غلام, میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, مرزا غلام قادیانی نے کہا میرے ساتھ اللہ نے انٹرکورس کیا, میں پریگننٹ ہوا, میں 10 مہینے پریگننٹ رہا, مجھے درد ذیل ہوئی جو خواتین کو ہوتی ڈلیوری سے پہلے, درد ذیل ہوئی. اس کے بعد میرے بچوں میں نکلا میں عیسیٰ علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد. استغفر اللہ. آپ کسی قادیانی سے بات کریں وہ بات مانے گا نہیں. یہ لکھ کیا وہ الو دے کن تو اس کی کچھ تعویل بندہ کرتا ہے کہ میں کس طرح عیسیٰ ہوں. اسے کہا جی عیسیٰ علیہ السلام نے آنا, حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ان 2 زرد رنگ کی چادریں انہوں نے پہنی ہوں گی, تو آپ نے تو کبھی پہنی نہیں. کہتا 2 زرد رنگ کی چادروں سے مراد ہے 2 بیماریاں. یہ دیکھو مجھے ہیپاٹائٹس ہے اور ایک مجھے پیلے رنگ کا پیشاب آتا ہے. یہ لکھا ہوا ہے, میں اللہ کی قسم یہ لکھا ہوا مرزا صاحب نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے. افسوس یہ ہے, مرزا غلام احمد قادیانی سے کہا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارکہ میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ دجال کو مقام لد پر قتل کریں گے. لفظ لد آیا, لد پہ قتل. اور لد کیا ہے؟ لد اس وقت اسرائیل کا ایئر بیس ہے, اسرائیل کا اس وقت ایئر بیس ہے, وہاں اس مقام پہ قتل کریں گے. اسے پوچھا جی, اس نے جو دیکھا بھی نہیں کبھی, اسے پوچھا جی, وہ کہنا وہ آپ کو پتہ نہیں, لد سے مراد لدھیانہ ہے, وہاں میرا ایک مرضی. یہ پوری قادیانیت تعویلات پہ کھڑی ہے, پوری قادیانیت تعویلات پہ کھڑی ہے, ساری تعویلات پہ پوری قادیانیت کھڑی ہے. مرزا غلام فرشتہ, ایک ہی فرشتہ جو وحی لے کے آتا ہے, ایک فرشتہ بس. وہ کون ہے؟ مشہور ہے. میرے محلہ, میں ننکانہ صاحب کے رہنے والوں, میرے گھر کے بالکل ساتھ ہی تھانہ ہے, وہ میرے وہاں محلے کے بچے, وہ میرے بھتیجا بھی تھا اس میں, میرے ہمسائے کے بچے, وہ ایک قادیانی گزرا, ان کو شرارت سوجی, انہوں نے اس قادیانی سے کہا ٹیچی. مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ جو فرشتہ مجھ پہ نازل ہوتا ہے اس کا نام ٹیچی ہے. اچھا, یہ میرا مناظرہ ایک قادیانی سے ہوا تو میں نے اسے پوچھا کہ یہ نام کیا ہے, تو مجھے کہنے لگا متین صاحب آپ کو نہیں سمجھ آئے گی, یہ جو ٹیچی ہے نا یہ ہے, یہ ٹچ سے ہے,
تو یہ دیکھیں یہ میں نے نیچے جو بٹن لگائے نا، یہ دیکھیں یہ بٹن، یہ دوسرا بٹن ہے نا، دوسرا جو آپ نے بھی لگائے ہوئے ہیں، تو یہ تو عام دوسرا بٹن ہے، یہ اوپر میں شاید ٹچ بٹن ہے، تو کہتا کہ ٹچ لگ گیا، اور دیکھا یہ ٹچ کر کے جاتا ہے، ٹچ کر کے آتا ہے، تو یہ ان کی تربیت کی ہوئی ہے، یہ تربیت کی ہے۔ وہ میرے بچوں نے کہیں اسے کہہ دیا، وہ ٹیچر تھا گزرا، اسے کہا ٹیچی ٹیچی، پھر گیا ٹیچی ٹیچی، وہ تھانے چلا گیا، تھانے دار نے ایس ایچ او نے کہا جی بلا کے لاؤ بچوں کو، تو وہ چلے گئے۔ میں نے کہا یار بچوں کو، پولیس آئی، 2 سپاہی آیا لے گیا، میں بھی چلا گیا، قادیانی بھی تھا۔ خیر ایس ایچ او صاحب نے مجھے بٹھایا، کہنے لگا کیا مسئلہ؟ میں کہا کوئی نہیں، میں کہا آپ اس سے پوچھیں، کہتے جی آپ ان کو گالیاں دیتے ہیں؟ میں نے کہا جی آپ اس سے پوچھیں کون سی گالی تھی، آپ پوچھیں اور مجھ پہ پرچہ کر دیں، جو جرمانہ آپ کریں گے میں دوں گا، آپ یہ اس سے پہلے گالی ریپیٹ کریں۔ اس نے کہا بتاؤ بھی آپ کو اس نے کیا کیا، کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں نے نہیں بتانا۔ انہوں نے کہا یار بتاؤ، تم کمپلینٹ لے کے آئے ہو، ایف آئی آر درج اگر ہوگی تو کسی الزام پہ ہوگی نا، تو بتاؤ ان کو کہ بھی آپ نے یہ، میں گیا گزرا ہوں، میں نے یہ گالی سنی، یہ بچوں نے مجھے گالی دی ہے، وہ بتائے نا۔ ایس ایچ او نے کہا بھی یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ بتا نہیں رہے۔ میں نے پھر ان سے کہا کہ دیکھیں ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور باقی انبیاء پہ جو فرشتہ وحی لے کے آتے تھے ان کا نام حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، یہ قادیانی ہے، جھوٹا مدعی نبوت ہے، ان پہ جو فرشتہ وحی لے کے آتا تھا اس کا نام ٹیچی ٹیچی ہے۔ ہمارے بچوں نے وہ لفظ کہا، اسے غصہ لگا، یہ آپ کے پاس آ گیا۔ اب چاہیے تو یہ نا کہ اس کے جواب میں یہ ہمیں کہتا ہے جبرائیل جبرائیل، ٹھیک؟ اگر ان کو اپنے مرزا غلام احمد جس کو نبی رسول مانتے ہیں، اگر اس کے فرشتے کا نام بھی پسند نہیں تو ان کو چاہیے کہ اپنی تعلیمات پہ غور کریں۔ جو مذہب آپ کے لیے زندگی کا باعث بنتا ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ تو اس طرح یہ سارا تعویلات پہ کھڑا مذہب پورا، یہ کشتی نو یہاں سے مرزا غلام احمد نے کہا جی میں عیسیٰ ہوں، بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ ہمارا اب دیکھیں پورے پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے ہوتی ہے ایک مسلمان ہے، کمزور اعمال ہیں، گناہ گار ہے، جس طرح بھی ہے، لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں کمپرومائز ہو سکتا کہ کوئی شخص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرے اور ایک مسلمان اس کو برداشت کر لے۔ یہ ممکن نہیں ہے، قطعاً ممکن نہیں ہے۔ اس لیے قادیانی حضرات جو ہیں یہ توہین امیز ان کی عبارتیں ان کی کتابوں میں موجود ہیں۔ میں صرف ایک عقیدے کی بات کرتا ہوں کہ ہمارا اور قادیانیوں کا جو مین اختلاف ہے وہ کس بات پہ ہے۔ جب مجھے سوال کیا گیا ہائی کورٹ میں کہ مسلمان اتنا حساس کیوں ہیں جبکہ یہاں سکھ رہتے ہیں، یہاں ہندو رہتے ہیں، یہاں عیسائی رہتے ہیں، ایک مسلمان باقی غیر مسلموں کے بارے میں اتنا حساس نہیں ہے۔ محلے میں رہتے ہیں، جلوس نکلتا ننکانہ صاحب میں، آپ ان کو ویلکم کرتے ہیں، ہار ڈالتے ہیں۔ ہمارا جو منسٹر ہے ہمارا وفاقی مذہبی امور کے، وہ جا کے ان کے پرشاد کھاتا ہے، ان کے اشنان بھی کر لیتے ہیں، جاتے بھی ہیں، تقاریب میں شامل ہوتے ہیں، مسلمان بھی ویلکم کرتے ہیں۔ تو باقی مسئلہ کیا ہے؟ یہ 2 منٹ سن لیے پھر میں آگے چلتا ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ ہمارا اور قادیانیوں کو جو اختلاف ہے وہ یہ بھی ہے کہ بھی یہ ایک مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں، مرزا قادیانی کو رسول مانتے ہیں، مرزا قادیانی کو مسیح موعود کہتے ہیں، مہدی کہتے ہیں، فلاں فلاں فلاں۔ لیکن مین جو اختلاف ہے جو انتہائی حساس ہے وہ یہ کہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے کہ اس دنیا میں 2 محمد آنے تھے نعوذ باللہ اور دونوں آ گئے۔ یہ قادیانیوں کو بھولنا نہیں ہے، یہ غور سے سننا آپ نے۔ ہمارا قادیانیوں کے ساتھ جو اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ قادیانیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اس دنیا میں 2 محمد نعوذ باللہ آنے تھے اور دونوں آ گئے، ایک مکہ مکرمہ میں مدینہ طیبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اور دوسرے نعوذ باللہ میرے منہ میں خاک ان کا عقیدہ ہے قادیانیوں کا کہ قادیان میں مرزا غلام احمد قادیانی کی شکل میں، اسی صورت میں، اسی سیرت میں وہی قرآن لے کے دوبارہ قادیان میں مرزا قادیانی کی شکل میں محمد رسول اللہ ہے۔ یہ ہے ہمارا ان کا اختلاف، اس کو ہم کسی صورت بھی برداشت نہیں کر سکتے۔
مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریروں میں یہ بات موجود ہے، مرزا قادیانی کے بیٹوں کی تحریروں میں یہ کتاب موجود ہے۔ اس میں ہوا یہ کہ یہ قادیان کا فتنہ تھا، یہ 47 پارٹیشن ہوئی، پاکستان بنا، یہ لوگ پاکستان آ گئے۔ پاکستان آ کے انہوں نے کیا کیا کہ پاکستان آ کے انہوں نے یہ بڑی محفوظ جگہ جو تھی پہاڑی درمیان میں چناب نگر، یہ دریا کے ساتھ، اس کا نام پہلے ربوہ تھا اب چناب نگر ہے، یہاں پہ یہ آ گئے۔ سر فرانسس موڈی نے 1948 میں ان کو ایک آنا فی مرلہ کے حساب سے 1033 ایکڑ کنال جو ہے وہ ان کو 100 سالہ لیز پہ دی۔ پاکستان بن گیا، تحریک ختم نبوت شروع ہو گئی، 1953 کی تحریک ختم نبوت، بے شمار مسلمانوں نے اس میں حصہ لیا۔ اب جتنے یہ حضرات موجود ہیں ممکن ہے ان میں سے کسی صاحب نے حصہ لیا ہو جو تھوڑے سے زیادہ عمر کے ہیں، بلکہ اگر انہوں نے نہیں لیا تو ان کے والدین نے اس تحریک میں لازمی حصہ لیا ہوگا، یہ ممکن نہیں کہ انہوں نے حصہ نہ لیا ہو۔ 53 کی آگے چلتا میں تک تھوڑا سا بریف کرتا ہوں، ٹائم تھوڑا ہے۔ 1974 آ گیا۔ 1974 میں کیا ہوا کہ 1974 میں نشتر میڈیکل کالج کے طلبہ جو تھے سیر کے لیے جا رہے تھے پشاور، یہ ملتان سے ایسے روٹ ہوا تو پشاور، راستے میں آیا ربوہ چناب نگر، وہاں گاڑی رکی، قادیانی لٹریچر تقسیم کرتے تھے گاڑیوں میں، انہوں نے لٹریچر تقسیم کیا قادیانی جماعت کا۔ ہمارے وہ بچے تھے، نوجوان تھے آپ جیسے، انہوں نے پڑھا، انہوں نے کہا جی ہم نہیں لٹریچر لیتے، اور پکڑو یہ لٹریچر ہم نہیں لیتے، خبردار۔ دو چار آپ جیسے مذہب اپنا جذباتی نوجوانوں نے ختم نبوت زندہ آباد کے نعرے لگائے، انہوں نے اپنی بزتی محسوس کی، وہاں بھی انہوں نے احمدیت مرد آباد، یہ محمدیت زندہ آباد کہیں، وہ احمدیت زندہ آباد کے نعرے لگائیں، اور نعوذ باللہ محمدیت مرد آباد کے نعرے، یہ آن ریکارڈ ہے، جسٹس کیانی کی رپورٹ میں یہ سارا کچھ موجود ہے۔ اس کے بعد کیا، گاڑی جب واپس آئی، بچے سیر کر کے آئے، مخصوص ان کی بوگی تھی، انٹیلیجنس انہوں نے ریکی کی ہوئی تھی، جب یہ گاڑی رکی اس ڈبے میں سے ایک ایک بچے کو نکال کے اتنا ان کو مارا، بے دردی کے ساتھ ان کو زد و کوب کیا، تشدد کیا، ان کے دانت توڑے، کان توڑے، آنکھیں توڑی، سر پھوڑے، بازو توڑے، وہ ظلم و تشدد کیا۔ اس پہ جسٹس ہمارے بھٹو وزیر اعلیٰ پنجاب حنیف رامے اور بھٹو صاحب نے ایک ٹربیونل بنایا تھا، اس کا جسٹس سمدانی ٹربیونل، 1 رکنی۔ اس ٹربیونل کی رپورٹ میں، اس ٹربیونل کی کچھ حصے جو وکلاء وہاں پیش ہوتے تھے، اس کی رپورٹ شائع ہوئی ہے، وہ 1974 کی تحریک ختم نبوت مولانا اللہ وسائل صاحب نے مرتب کی ہے۔ اس میں میرا ایک مضمون بھی ہے کہ سمدانی رپورٹ کیوں شائع نہیں ہوتی، یہ میرا مضمون ہے 10-12 صفحے کا۔ میں نے اسی رپورٹوں میں سے اخذ کر کے، اس میں ایک گواہ نے یہ کہا کہ میرے سامنے ایک بچہ جو تھا وہ نیم بے ہوش تھا، اس نے پانی مانگا تو قادیانی نے اس کو اپنا پیشاب لا کے دیا اور کہا کہ یہ پانی پی لو، یہ پی لو۔ یعنی یہ اس سمدانی ٹربیونل رپورٹ کی میں آپ کو کہا کہ اتنے ظالم لوگ، بچے خیر مار مور کے انہوں نے بوگی میں بیٹھ گئے۔ یہ فیصل آباد پہنچے تو وہاں کے علماء پہلے اطلاع پہنچ چکی تھی، ان بچوں کو الائڈ ہسپتال میں اور دوسرے سرکاری ہسپتال داخل کروایا گیا۔ اس پہ بہت بڑی ایک تحریک چلی، 1974 کی تحریک ختم نبوت اسے کہتے ہیں۔ اس میں مطالبہ ہوا کہ جناب قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ قادیانیوں کو جب غیر مسلم اقلیت قرار کا کہا تو مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے قومی اسمبلی میں ایک قرارداد پیش کی کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ تمام مکاتب فکر کے جید علماء کرام یک جان تھے اس مسئلے پہ، ہر ایک کی کوششیں، ہر ایک نے بہت کمال کیا، بہت کوششیں کی۔ اس میں کیا، بھٹو صاحب نے کہا جب کوئی قرارداد پاس ہوتی ہے، بل پیش ہوتا ہے اسمبلی میں، تو تمام جمہوری ملکوں کا یہ اصول ہے، اس کا قاعدہ ہے کہ مثال کے طور پہ اگر ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہو کہ یہ موبائل ہے یا یہ لیپ ٹاپ ہے، اگر یہ فیصلہ کرنا ہو اس جگہ پہ تو کیا کریں گے؟ اس پہ کریں گے کہ صاحب جو حضرات کہتے ہیں یہ موبائل ہے، ہاتھ کھڑے کر دیں، پہلے ٹوٹل بندے گنیں گے، ٹوٹل بندے ہم گنیں گے، اس کے بعد جو کہیں گے یہ موبائل ہے
وہ گن لیں گے، جو کہیں گے لیپ ٹاپ ہے وہ گن لیں گے، اور جناب تنویر صاحب اس کا اعلان کریں گے کہ نہیں بھائی اس ہال نے، اس پارلیمنٹ نے، اس قومی اسمبلی نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ لیپ ٹاپ ہے جس کے ووٹ زیادہ ہوں گے۔ بھٹو صاحب نے ایک ایک سٹیپ آگے لیا، مطلب وہ کیا لیا؟ بھٹو صاحب نے کہا نہیں یار بل آ گیا، ہم سارے ختم نبوت کے مانتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ مرزا ناصر جو قادیانی جماعت کا سربراہ ہے اس کو بلایا جائے، ہم اس سے جرا کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ پوری قومی اسمبلی میں کسی آدمی کو بھی کوئی لفظ بولنے کی اجازت نہیں تھی، جس نے سوال کرنا ہے وہ چٹ لکھ کے اس وقت کے اٹارنی جنرل جناب یحییٰ بختیار صاحب کو دیتے تھے، تو یحییٰ بختیار جو تھا یہ مرزا ناصر کے ساتھ جرا کرتا تھا۔ 13 دن جرا ہوئی، 13 دن قومی اسمبلی میں جرا ہوئی۔ بھٹو صاحب اس اجلاس میں موجود تھے، عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب جو تھے وزیر قانون تھے، کوثر نیازی موجود تھے، پریزائڈ کر رہے تھے اسمبلی کو صاحبزادہ فروخ علی خان صاحب۔ پوری اسمبلی ایک ایک سوال، ایک ایک جواب، ایک ایک سوال وہ ریکارڈ ہو گیا۔ میری بڑی خواہش ہے کہ اس لائبریری میں وہ قومی اسمبلی کی کارروائی شائع ہو چکی ہے، منوان اسی طرح وہ ضرور ہونی چاہیے یہاں پہ، تاکہ اس کو پڑھیے دیکھیے کہ قومی اسمبلی میں کیا ہوا تھا۔ اب وہ قومی اسمبلی نے کیا کیا؟ پوری اسمبلی نے اس میں مرزا ناصر جو قادیانی جماعت کا تیسرا سربراہ تھا اس نے کنفیس کیا کہ ساری چیزیں ہماری موجود ہیں۔ اچھا اس میں ایک باقی تو عقائد اس نے کنفیس کیے، لیکن ایک میں آپ کو دلچسپ جو بات بتاتا ہوں کہ جہاں جو ٹرننگ پوائنٹ تھا قومی اسمبلی کے ممبران کا، جو ذہن یکدم ان کا انہوں نے ایک فوری فیصلہ لیا، وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ 2-3 تھے لیکن میں ایک سناتا ہوں، ٹائم تھوڑا ہے۔ وہ کیا تھا؟ وہ کہا اٹارنی جنرل نے ایسے کتاب اٹھائی اور مرزا ناصر سامنے تھا کی کتاب ہے، باقی جلدوں میں 2-3 ہے لیکن اس میں ایک ہی ہے، آئینہ کمال۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 547-548۔ آدھی عبارت اس طرف ہے، ادھر آدھی عبارت ادھر ہے، 547-548۔ یہ سننے والا حوالہ ہے، بڑا زبردست، پوری اسمبلی خاموش تھی۔ اس نے کہا جی ہماری کتاب ہے، انہوں نے کہا حوالہ پڑھیں۔ مرزا ناصر نے حوالہ پڑھا، انہوں نے کہا ترجمہ کریں، عربی کی عبارت تھی، ترجمہ کریں۔ وہ پریشان ہو گیا، انہوں نے کہا کریں ترجمہ، وہ ترجمہ نہ کرے۔ یہ بختیار صاحب نے کہا دیکھیں پوری اسمبلی سن رہی ہے، اب ترجمہ کریں اس کا۔ خیر ترجمہ یہ ہوا، مفہوم اس کا یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا یہ فتویٰ ہے، جو شخص چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں، چاہے وہ زرداری صاحب ہوں، چاہے وہ عمران خان صاحب ہوں، چاہے وہ عام مسلمان ہو، وہاں بھٹو صاحب بیٹھے ہوئے تھے، کہ اگر کوئی شخص مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں کی تصدیق نہیں کرتا، اس کو محبت اور مودت سے ان کتابوں کو تصدیق نہیں کرتا، بس اس میں لکھا ہے کہ مرزا قادیانی محمد رسول اللہ، کون تصدیق کرے گا؟ مرزا کہتا میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں، کون تصدیق کرے گا؟ مرزا غلام احمد نے کہا میں پریگننٹ ہوں، کون تصدیق کرے گا؟ مرزا نے کہا میں محمد رسول اللہ، کون تصدیق کرے گا؟ مرزا نے کہا جو شخص، یہ ٹرننگ پوائنٹ غور توجہ فرمائیں، جو شخص میری کتابوں کی تصدیق نہیں کرتا اس کی ماں کنجری ہے، ذریۃ البغایا۔ وہ ساری اسمبلی ہکی بکی پریشان۔ وہ خیر اب ویڈیو چل رہا، ورنہ میں آپ کو سین بتاتا کہ وہاں ہوا کیا تھا۔ ساری اسمبلی کھڑی ہو گئی، اس نے کہا جی اس نے ہمیں گالی دی ہے۔ ان کو باقی باتیں سمجھ بعد میں آئی ہیں، جب گالی آئی تو پھر سمجھ آئی کہ یار یہ ہمیں یہ اتنے غلیظ انسان ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں۔ بھٹو صاحب جیسا آدمی پریشان، ٹھیک ہے بھٹو ایک سیکولر آدمی نہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ میں کبھی بیشی ہو سکتی ہے، گناہ گار ہے، لیکن یہ کہاں کا اصول ہے بھائی؟ آپ مرزا قادیانی کی کتابوں کو نہیں مانتے، آپ ان کی ماں کو گالی دے رہے ہیں، ان کی ماں تہجد گزار ہے، آپ ان کو گالی دے رہے ہیں، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ تو اس پہ یہ جو لوگ قادیانی کے ساتھ کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کو بھی غور کرنا چاہیے۔ میری ایک قادیانی کے ساتھ گفتگو ہوئی، میں نے یہ حوالہ پیش کیا، میں کہا آپ تو ہمیں ذریۃ البغایا کہتے ہیں۔ کہتا ہے جی بغایا کا ترجمہ، بغایا یہ اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے، یہ گالی نہیں ہے۔ جیسے شیخ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے وہ پیدائش کے ذکر میں وہ بغیا، تو اس کا کیا ترجمہ بنتا ہے؟ کیا تیری ماں؟ ہاں جی یہی ترجمہ بنتا ہے، یہ جی 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 جی۔ تو وہ کہنے لگا یہ تو
गाली नहीं है। तो मैं कहा यार बात सुनो, मैं भी समझता था गाली नहीं है, पता नहीं किसने गाली बना दिया। तो आप अपने घर के बाहर लिखे ज़रूरियत तो बगाया मंजिल, प्लेट मैं बनवा देता हूँ, क्यों नहीं लिखते? कहते नहीं 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 वो प्लेट नहीं बनवानी। मतलब ये है कि हर बात की तवील, हर बात की तवील ऐसे, ये गाली है, ये गाली बकायदा। और इस पे यकीन माने पूरी असेंबली का माइंड चेंज हुआ। और भुट्टो साहब बहुत तैश में थे, गुस्से में थे कि ये अलाउ नहीं, ये कहते हैं लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन, ये इनका नारा है। लव फॉर ऑल हेटेड फॉर, मोहब्बत सबसे नफरत किसी से नहीं। तो ये जुरेल बगाया क्या है? ये तो गाली है सीधी सी। खैर दोबारा मैं आता हूँ। 7 सितंबर 1974, 7 सितंबर 1974 शाम को 4 बजे कौमी असम्बली ने क्या किया? कौमी असम्बली ने मुत्तफिका तौर पे पूरी पार्लियामेंट ने, ये पाकिस्तान का आइन है, ये आपका सारा मुल्क इस आइन के तहत चल रहा है, सारा आइन इस मुल्क इसके तहत चल रहा है। इसकी शिक नंबर 106260, इसके तहत कादियानियों को नॉन मुस्लिम, गैर मुस्लिम, काफर करार दे दिया गया। इसमें लिखा हुआ है कि कादियानी गैर मुस्लिम है। ठीक हो गया? कादियानी को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दे दिया गया, आइन में आ गए। आपका पूरा मुल्क इस आइन के तहत चल रहा है। अगर हमारे ये पंजाब के वज़ीर आला उस्मान साहब जो हैं, ये अगर असम्बली में चले जाएं और कहें कि मैं वज़ीर आज़म हूँ, उसको कौन रोकेगा? उसको आइन रोकता है कि आप प्राइम मिनिस्टर नहीं, आप चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के। अगर प्राइम मिनिस्टर बनना है, इसमें तरीका लिखा हुआ है, आप रिज़ाइन करें, कौमी असम्बली की नशिस्त से इलेक्शन जीतें, ईवान में आएँ। अगर वो सारा ईवान आपको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देता है, देन आप प्राइम मिनिस्टर। ये आइन देता है हर आदमी की, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, वज़ीर आला की, वज़ीर आज़म की, प्रेसिडेंट की, गवर्नर्स की, नीचे तक ये उसके सब की ड्यूटियाँ क्या हैं, फ़राइज़ क्या हैं, हकूक़ क्या हैं। ये जो हम इज्तिमा कर रहे हैं, ये जो हम यहाँ बैठे हैं तलवीज़ साहब के यहाँ, तो ये हमें आर्टिकल 20, इसका आर्टिकल 20 है, वो हमें अलाउ करता है कि आप इस तरह का प्रोग्राम कर सकते हैं, ये मुझे राइट देता है। अगर पुलिस आ जाती है और पुलिस मुझे रोकती है कि आप यहाँ प्रोग्राम नहीं कर सकते, तो हम प्रोग्राम बंद कर देंगे। सुबह हम लाहौर हाई कोर्ट में रिट दायर करेंगे कि हम शाम को ख़त्म नबूवत का एक छोटा सा सेमिनार कर रहे थे, हमें पुलिस ने रोका है, हमें बताया जाए क्यों रोका है। अदालत पूछेगी, एसपी साहब को, डीपीओ को, सबको बुलाएगी, क्यों रोका भाई? उनके पास कोई जवाब नहीं कि ये वहाँ क्या तकरीर कर रहे थे ना, ख़त्म नबूवत तकरीर, क्यों रोका? लिहाजा हाई कोर्ट आइन के आर्टिकल 20 के तहत हमें अलाउ करेगी कि आप जाकर दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं, ये मुझे राइट देती है। अब दिलचस्प बात सुनिए, कादियानी कहते हैं जी हमारे हकूक़ किधर हैं, हमारे हकूक़ किधर हैं, हमें हकूक़ क्यों नहीं देते? एक बात बड़ी ज़रूरी, अगर आप बात समझ आएंगे तो मेरे आने का मकसद पूरा हो जाएगा। तवज्जो रखिएगा, सिर्फ 1 मिनट की बात है। जो आदमी आइन में दी गई अपनी हैसियत नहीं मानता, कादियानी कहते हैं हम गैर मुस्लिम नहीं, हम आइन को जूते की नोक पे रखते हैं। वो कहते हैं आप काफिर हैं, मरज़ई कहते हैं आप काफिर, हम मुसलमान हैं। वो कहते हैं आप काफिर इसलिए हैं कि आप मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को नबी नहीं मानते। ठीक हो गया? आइन क्या कहता है कि कादियानी काफिर हैं। शिक नंबर 106260, उसके तहत ये काफिर हैं। जो शख्स आइन में दी गई अपनी हैसियत नहीं मानता, वो आइन में दिए गए हकूक भी नहीं मांग सकता। ठीक हो गया? आइन कादियानी जो हैं, ईसाई जहां चाहे कोई चीज परचेज करना चाहे, सेल करना चाहे कर सकता है, कोई बिजनेस करना चाहे, दुकान खोलना चाहे कर सकता है, ट्रैवल चाहे कराची जाए, मरी जाए, नथिया गली जाए, ग्वादर जाए, जहां जा ट्रैवल कर सकता है, डेवो पे चला जाए, हवाई जहाज पे, कोई भी अक़लियत। लेकिन ये हुकूक है, कादियानी भी हकूक मांगते हैं, ले लें हकूक, लेकिन किसके तहत? आइन देता ना हकूक, आर्टिकल 20 देता है। तो जहां आर्टिकल 20 आपको हकूक देता है, वहां 106 आपको गैर मुस्लिम भी कह रहा है। अगर आप 106 नहीं मान रहे हैं तो 20 भी नहीं मानना चाहिए, फिर आपको हकूक नहीं मिले, बाइकआउट होगा आपका। हैसियत मानेंगे, सब चीजें देंगे। इस आइन को लेके, इस शिक को लेके 74 में पास हुई, आगे आ गया 84,
10 साल बाद कादियानी अजान देते रहे, लिटरेचर तकसीम करते रहे, तकरीरें करते रहे, मुसलमानों को मुर्तद करते रहे, जलसे करते रहे रबुआ में। चुनाचे हुआ क्या, 1984 में ज़ियाउल हक साहब को हमारा एक वफद मिला। तमाम उलमाए कराम, पाकिस्तान के तमाम मकातब फ़िक्र, तमाम मसालक के उलमाए कराम, जय्यद उलमाए कराम का एक वफद मिला ज़ियाउल हक साहब को। उनसे कहा कि साहब एक बात बताएं, पूछो। ज़ाजा ज़फ़रुल हक साहब उस वफद में शामिल थे। उनसे कहा साहब ये बताएं कि कादियानी भी हम अजान देते हैं, ठीक है, जैसे तो कादियानी भी अजान देता है, तो मुसलमान कौन है दोनों में से? कैसे पता चलेगा? वो अपनी आबादगाह को मस्जिद कहते हैं, वो अपनी मिर्ज़ा कादियानी को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, मिर्ज़े की बीवी को उम्मुल मोमिनीन कहते हैं, मिर्ज़े के दोस्तों को सहाबा कहते हैं, मिर्ज़े की बातों को हदीस कहते हैं, मिर्ज़े पे उतरने वाली वही को कुरान कहते हैं, मिर्ज़े की बीवी को उम्मुल मोमिनीन कहते हैं, वो मिर्ज़े के शहर को मक्का कहते हैं, कादियान को, रबुआ को मदीना कहते हैं। किधर जाएं हम? उन्होंने कहा यार ये तो बिल्कुल सही है आपका मुतालबा। गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने ये किया कि ताज़ीरात पाकिस्तान उसमें एक दफ़ा डाली 298C 298C। ज़रा मेरे साथ ज़रा मिलके कह देंगे तो आपको 298 तकरीबन याद हो जाएगी। 298C, बस ठीक हो गया। अब 298C क्या है मैं अर्ज करता हूँ। मिसाल के तौर पे अल्लाह ना करे किसी इलाके में कोई मर्डर हो जाता है, कत्ल हो जाता है, तो उस पे कत्ल पे जो मकतूल पार्टी जाएगी कहाँ पे? थाने में। तो जाके वो थानेदार से कहेगी पर्चा दर्ज करें जी 302। तो ये इसमें लिखा हुआ है 302। अगर थानेदार को नहीं पता चलेगा वो 302 निकालेगा, उसमें लिखा हुआ कि अगर कोई आदमी किसी दूसरे शख्स की जान ले लेता है किसी भी तरीके से, देन उस पर जो FIR दर्ज होगी वो 302 जिसकी सजाए मौत है। अच्छा, इसी तरह अगर कोई शख्स आपके साथ फ्रॉड करे 420, शाबाश। तो इसमें लिखा हुआ है, लेकिन ये नहीं हो सकता बेटा कि आपके साथ किसी ने फ्रॉड किया, आप मोहल्ले का MNA MPA मोहल्ले के 20 बंदे लेके SHO के पास चल जाएं, उसे कहें भाई 302 ला दो, बंदा सही नहीं है। वो 302 नहीं लगाएगा, वो 420 लगाएगा। क्यों? जो दफ़ा बनती वो दफ़ा लगेगी। तो इसमें 298C है, वो मैं आपको सुनाता हूँ कि 298C क्या है। 298C कहती है अगर कोई कादियानी, छोटा है, बड़ा है, बच्चा है, औरत है, मर्द है, अगर कोई कादियानी कोई ऐसी अपने आप को मुसलमान शो करे, स्पोकन, रिटन या इशारतन कनायतन, अगर अपने आप को एज ए मुस्लिम पोज करे, देन उस पे 298C जिसकी सजा 3 साल कैद। कोई लिटरेचर तकसीम नहीं कर सकता, कोई ज़बान से आपको तबलीग नहीं कर सकता, शायर इस्लामी इस्तेमाल नहीं कर। मसलन शायर इस्लामी क्या है? किसी कादियानी के बेटे की या बेटी की शादी, अगर कार्ड पे उसने इंशाल्लाह लिखा, माशाल्लाह लिखा, निकाह मसनूना लिखा, अस्सलामु अलैकुम लिखा, 298C के तहत पर्चा होगा 3 साल कैद। लाड़ा भी गया, जीम सीन मीफे भी गए, मुतमिनिया शिरकत भी गया, 12 बंदों पे पर्चा होगा, चाहे उनकी उम्र 8 साल है, 10 साल है, 20 साल है, उससे गर्ज नहीं है। कार्ड पे जितने लोगों ने कहा इशारे इस्लामी इस्तेमाल किया, पर्चा दर्ज होगा। ये फैसला है ये कि 298C के तहत। एक लतीफ़ा छोटा सा सुन लें। ननकाना साहब में मेरे एक दोस्त हैं बहुत अच्छे, ज़फ़र भाई, हमारी जमात के नाज़िम हैं। उन्होंने एक पर्चा दर्ज करवाया, सड़क के एक किनारे पे कादियानी था, ये सड़क के दूसरी तरफ। ये जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ये बड़ा दिलचस्प है, आपको समझ आएगी कि क्या है मसला। वो उस कादियानी ने हमारे इस बच्चे को कहा ऐसे, नो स्पोकन, नो रिटर्न, ओनली इशारतन करायतन। उन्होंने कहा मैंने सलाम किया है? उन्होंने कहा हाँ जी। ये गया, उसको पकड़ा, साथ ही थाना था, थाने में ले गए। थाने उनको गिरफ्तार करवाया। थानेदार ने किया यार खुदा दा वास्ते की तुसी मतलब करते पे हो, उन्हें ऐसे किया यार तुसी बंदा फड़ ले आए। उन्होंने कहा कि मुझे बुलाया, मैंने उनसे कहा कि ऐसे करें, DSP साहब आ जाते हैं, DSP साहब से मैं शाम को हम बात करेंगे। वो शेखपुरा गए हुए थे उस वक्त, ये ननकाना ज़िला नहीं बना था, तो फिर जब आएंगे फिर बात कर लें। DSP साहब आए, मैंने DSP साहब से कहा जी कि ये एक मुलज़म आया, आपको SHO ने सारा बता दिया, आप 298C पढ़ें, यह क्या कहती है।
अगर तो कानून कहता है कि पर्चा बनता है तो पर्चा दें, वरना हमारी ना माने बात। कानून क्या कहता है? उसने कानून पढ़ा, उसने कहा और तू की इशारा किया, उन्हें कहिए, उन्हें कहते अस्सलाम वालेकुम है। आप अपने आप को एज ए मुस्लिम पोज कर रहे हैं। बाहर से एक सिख आता है, वो आपको अस्सलाम वालेकुम नहीं कहेगा, वो कहेगा नमस्ते, सत श्री अकाल, नमस्ते, ऐसे कहेगा। अंग्रेज आएगा, वो कहेगा गुड नाइट, सुबह का टाइम है, गुड मॉर्निंग, हेलो जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग, ऐसे ही है ना। हमें पता चलेगा कि साहब ये इसका मजहब क्या है, ये किस मजहब से ताल्लुक रखता है। मुसलमान है, मुसलमान, अगर वो आपको कहता है, आता है अस्सलामु अलैकुम, क्या तसव्वुर करेंगे कौन आया? मुसलमान है। ये हमारा शायर इस्लामी है। खैर, किस्सा मुख्तसर, मजिस्ट्रेट साहब की अदालत से मुकदमा खारिज हुआ। उसके बाद मुकदमा चला गया ये सेशन कोर्ट में। मेरे वकील की तैयारी मैं करवा ना सका, थोड़ी करवाई। मैं एक मिनट मतलब बार बार उसके कान में कहता था, अब ये कहो, अब ये कहो। वो खलील रहमान खान साहब थे, दाढ़ी वाले, फैसलाबाद में बड़े फांसियाँ, बड़ी मशहूर थे फांसियाँ देने में। तो वो कहने लगे, जेंटलमैन आप कौन है? मैंने कहा जी मैं उस केस की तरफ से हूँ, मैंने आधा ला किया हुआ है, तालिब इल्म में ला का, तो मैं अपने वकील साहब को तैयारी नहीं करवा सका। कहने लगे कि आप बोल लें, आप बताएं, आप बोल सकते हैं? मैं कही मैं बोल सकता हूँ। अब वहाँ पे प्रोसिक्यूटर भी था, वकला भी थे, सीनियर वाला। तो मुझे कहने लगे, तवज्जो रखेंगे मज़ा आएगा, मुझे कहने लगे जज साहब इशारे से क्या होता है? फिर की हो गया? मैं कहा जनाब, मैं ऐसे अल्लाह का ऐसे हाथ बांधे, मैं कहा ये मेरे हाथ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, सर्विस करता हूँ गवर्नमेंट की, मैं आपको यहाँ पे एक ऐसा इशारा करूँगा, मैं 6 महीने जेल में रहूँगा। मैंने ऐसे हाथ नहीं छोड़े, ये मेरे हाथ छोड़े छोड़े, आपको पता नहीं, आपने इशारे देखे ही नहीं। वो कहता वो मैंने समझ लग गई, वो समझ लग गई, हो जमानत कैंसिल हुई उसकी। इशारों से क्या होता है? वो इशारों पे कत्ल हो गए हैं। भजन होता नहीं कि इशारों पे गांव में ऐसा ऐसा इशारा है, बंदे का ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है। क्या ख्याल है? तो पुत्र कादर है इशारे। तो ये ना, ये होता है। तो इशारा तन कनाया तन भी कादियानी अपने आप को एज ए मुस्लिम पोज नहीं कर सकता, तो वो ये इशारा तन कनाया तन भी नहीं कर सकता। ये है 298। अगर कोई कादियानी आपके मोहल्ले में, कोई औरत, कोई बच्चा, कोई बड़ा, कोई छोटा, अगर कोई आप तबलीग करे तो आप 298C के तहत पर्चा दर्ज करवाएं। कानून आपके साथ है, आइन आपके साथ है। अब आगे चलते हैं। कादियानी इसको लेके चले गए अदालत में कि जी हमारे साथ बहुत जुल्म है। पहले वफाकी शरी अदालत में गए, उसके बाद फिर कादियानी चले गए हाई कोर्ट्स में। हाई कोर्ट्स के बाद फिर एंड ये लगा सबसे आखिर में 93 में वो चले गए सुप्रीम कोर्ट। ये मेरे पास आखिरी फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का है। अगर आपके यहाँ कोई वकील साहब बैठे हैं, अच्छा, हवाला ये है SCMR, सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू, जहीरुद्दीन बनाम सरकार, 1993, पेज नंबर 1718, ये इसका रेफरेंस है। ये 250 सफ़े 300 सफ़े का फैसला है। कभी टाइम मिले तो इस फैसले को ज़रूर पढ़ें। इसका तर्जुमा भी शाया हो चुका है और इसका इंग्लिश भी वर्जन भी है, तो ये ज़रूर आपको पढ़ना चाहिए। बड़ा कमाल है। मैं इसमें से आपको सिर्फ 3 चीज़ें अर्ज़ करता हूँ, फिर आपको समझ आएगी पूरी कादियानियत। सुप्रीम कोर्ट ने के 5 जजों ने, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने पूरी कादियानियत जो है इसमें बंद कर दिया। वो पूरा फैसला नहीं सुनाता, सिर्फ 3 चीज़ें सुना। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमारे पास क्या लेने आए हो? तुम्हारी एप्लीकेशन में लिखा हुआ है कि तुम हमारे पास आए हो हकूक लेने के लिए। कौन से हकूक? जो पाकिस्तान के हर शहरी को ये आपका आइन देता है। कादियानी ने कहा कि आइन के आर्टिकल 20 के तहत हमें पाकिस्तान में हकूक मुयस्सर नहीं, हम जलसा नहीं कर सकते, जुलूस नहीं निकाल सकते, लिटरेचर नहीं तकसीम कर सकते, हम तबलीग नहीं कर सकते, फलां 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 फलां। ये हमें आइन हकूक देता है, ईसाइयों को देता है,
सिखों को देता है, हिंदुओं को देता है, मुसलमानों को देता है, लेकिन हमें गवर्नमेंट पाबंदी लगाती है, मुसलमान बाइकआउट करते हैं, आइन की वायलेशन होती है, लिहाजा हमें हकूक दिए जाएं। समझ आ गई सबको? अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या जवाब दिया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जरा गौर से सुनिएगा, मजा आएगा आपको। सुप्रीम कोर्ट ने कहा धोखेबाजों के हकूक नहीं होते। फर्क कर दिया भाईजान, धोखेबाजों के हकूक नहीं होते, तुम धोखा देते हो। तुम मिर्जा कादियानी को मोहम्मद रसूलुल्लाह के हिसाब से कहते हो, तुम उसकी बीवी को उम्मुल मोमिनीन क्यों कहते हो, उसके दोस्तों को सहाबा क्यों कहते हो, उसकी बातों को हदीस क्यों कहते हो? धोखा है। अस्सलाम वालेकुम क्यों कहते हो? जब तुम्हारा मजहब और तुम गैर मुस्लिम हो, नबी तुम्हारा और है, उम्मत तुम्हारी और है, तो तुम हमारे क्यों घुसे हुए हो? लिहाजा धोखे। देखो ना, एक आदमी है, वो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त देता है कि जी मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी बीवी बीमार है, बेटियों की शादी करनी है, मुझे मेट्रो बस में जेब काटने की इजाजत दी जाए। सुप्रीम कोर्ट अलाउ नहीं करेगी। कैसे सुप्रीम कोर्ट अलाउ करेगी उसको? ज्यादा से ज्यादा ये तो कर सकती है कि भी किसी से कह के कुछ चंदा, उसको पैसे बैतुल माल से मदद हो सकती है, लेकिन ये फ्रॉड तो अलाउ नहीं कर सकती कि उसका राइट नहीं है लोगों की जेबें काटने। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब धोखेबाजों के हकूक नहीं होते। एक दूसरी बात गौर से सुनिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एक नतीजे पर पहुंचे हैं कि मुसलमान जो है उस वक़्त तक मुसलमान का ईमान मुकम्मल नहीं होता जब तक वो अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी वालदा, अपने वालद, अपनी बेटी, अपनी बीवी, अपनी बहन, अपना भाई, अपना कारोबार, हत्ता कि अपनी जान से ज़्यादा प्यार ना करे। ऐसे ही है। हज़रत अरबी में आज ला यूमिनु वालिदिही वन्नास अजमाइन, ये हदीस है। सुप्रीम कोर्ट ने ये हदीस अपने फैसले में लिखी। कहा एक तरफ तो मुसलमानों का ये अकीदा है और उनका नबी ये कह रहा है, मुसलमानों को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं, दूसरी तरफ तुम मिर्जा कादियानी को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हो। अगर मुसलमान तुम्हें मारता नहीं है, अगर मुसलमान तुम्हें मारता नहीं है, ईमान से फारिग है। अगर तुम्हें मारता है तो पूरे पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा होती है। तुम क्यों नहीं इंसान बनते? क्यों नहीं तुम बाज आते? क्यों मुसलमानों के ईमान का इम्तिहान लेते हो? दो बातें। तीसरी बात बड़ी अहम है, जरा गौर से सुनिएगा, मजा आएगा। बस आखिरी बात है, इसके बाद एक आध सवाल ले लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर कोई कादियानी शायर इस्लामी इस्तेमाल करे, तबलीग करे अपने मज़हब की, या शायर इस्लामी इस्तेमाल, दो चीज़ें, अपने मज़हब की तबलीग करे, नंबर वन अपने मज़हब की तबलीग करे, नंबर टू अपने आप को कोई कादियानी, छोटा हो बड़ा हो, औरत हो मर्द हो बच्चा हो, अगर अपने आप को मुसलमान कहे या तबलीग करे, लिटरेचर तकसीम करे, उस पे ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा कितनी, कौन सी लगेगी? ऊंची बोलें यार। 298C लगेगी। उसकी सज़ा कितनी है? 3 साल का। अब जरा गौर से सुनिएगा, बड़ा मज़ा आएगा आपको। अगर कोई कादियानी तबलीग करे, अपने आप को मुसलमान शो करे, लिटरेचर तकसीम करे, स्पोकन, रिटन या इशारतन कनायतन, अगर वो ऐसा कोई हरकत करे जिससे पता चले कि ये तो अपने आप को मुसलमान कह रहा है, कुर्बानी नहीं कर सकते, कुर्बानी सिर्फ मुसलमान करेगा। ईद वाले दिन कोई कादियानी नए कपड़े नहीं पहन सकता, नए कपड़े सिर्फ मुसलमान पहनेगा। अगर वो नए कपड़े पहनता है इसका मतलब वो ईद मना रहा है। 3 साल कैद, सजा होगी उसको। वो घर बैठे या पुराने कपड़े पहन के बाहर आए ताकि मुसलमानों के साथ मिक्सअप ना हो। खैर, अगर कोई कादियानी अपने मज़हब की तबलीग करे, लिटरेचर तकसीम करे, अपने आप को एज ए मुस्लिम पोस्ट करे, उस पर कौन सी दफ़ा लगेगी? 298C। तवज्जो मेरी तरफ, आखिरी जुमला। लेकिन अगर किसी कादियानी ने कलमा पढ़ा या कलमा लिखा, मुसलमान होने के लिए कलमा नहीं, वो तो सुबहान अल्लाह, वो तो हमारा भाई बन जाएगा, कलमा पड़ेगा, सच्चा कलमा। अगर वो मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी, जिसे मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने आप कहता है, अगर वो अपनी दुकान के बाहर, अपने घर के बाहर
अपने कोई उसकी पॉकेट से अगर कलमा तैयबा बरामद हो गया, या उसने घर के बाहर लिखा हुआ है या दुकान के बाहर लिखा, अंदर कैलेंडर है, कैलेंडर पे कलमा लिखा, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि उस पर 298C नहीं लगेगी, उस पर 298C नहीं लगेगी, उस पर लगेगी 295C, जिसकी सजाए मौत है। 295C लगेगी। क्यों बताएं क्यों? इसलिए कि वो मोहम्मद से मुराद मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ले रहा है। ये तौहीन रसालत है। ठीक हो गया। अब कभी भी कहीं भी अगर कोई कादियानी आपके साथ गुफ्तगू करता है, लिटरेचर तकसीम करता है, लड़ने की ज़रूरत नहीं। लड़ाई से काम ख़राब होगा, उसको पुलिस को पता नहीं, SHO को पता नहीं, पुलिस वालों को, वो फिर क्या करते हैं? उसका आसान हल ये है कि जैसे तनवीर भाई हैं, किबला शाह साहब हैं और कुछ पढ़े लिखे दोस्त हैं, इनको साथ लें, थाने में जाएं, ये उनसे कहें जी निकालें ये 298C और देखें ये इसने बात की है, 2 गवाह ले लें, एक एप्लीकेशन लिखें, थाने में जब कराएं, पर्चा दर्ज हो जाएगा। जब कानून हमारे साथ है, आइन हमारे साथ है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले हमारे साथ हैं, तो फिर उनके साथ लड़ने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी कादियानी हैं, मतलब जो मेरा नाक़िस तजर्बा है, किसी को नहीं पता वो कहाँ खड़ा है। हर आदमी इंडिविजुअली उनके साथ गुफ्तगू करने की कोशिश ना करे जब तक आपका नॉलेज नहीं है। हमारे हज़रत उस्ताद जी बड़ी बात करते हैं, हज़रत मौलाना हसन साहब दामद बरकातुहू आलिया, कि अगर सांप को पकड़ना है, सांप को पकड़ना है, उसका आपको इल्म होना, उसका नॉलेज आपको होना, उसका मंत्र आपको आना चाहिए कि सांप को किस तरह पकड़ना है। अगर सांप को बगैर करतब के पड़े, कई इलेक्ट्रीशियन जो वैसे शौकीनिया इलेक्ट्रीशियन होते हैं, उनका करने से क्या होता है, शॉर्ट पड़ जाती है। हमने खुद देखा है कि खंभों पे चढ़ के खुद ही मतलब तारे लगा रहे हैं, थले बंदा दही लैन जान दिया पाया ना, और ये तार हैगी ना, उन्हें जोड़ के देखो हाँ जरा, और तार जोड़ी पड़ा चे बंदा थले, भाई तू जा जब जान दिया, ये जिसका काम है उसको करना चाहिए। हर आदमी ये काम ना करे, हर आदमी ये काम ना करे, जिसका काम वही काम करेगा, जिसका काम वही काम करेगा। लिहाजा अगर कोई कादियानी तंग करता है, उसके साथ खुद आप गुफ्तगू नहीं करेंगे। जो लोग इसके स्पेशलिस्ट हैं, तनवीर भाई के पास आएँ, इनको बताएं, वो किबला शाह साहब को फ़ोन करेंगे, जिसकी ड्यूटी लगाएं। 5 मिनट का टाइम है, 5 मिनट के बाद कादियानी फारिग है, उसके बाद सवाल ही नहीं पैदा। खुद नहीं, खुद कब करना है? जब आप इन महाफिल में आएंगे, लिटरेचर पढ़ेंगे, किताबें पढ़ेंगे, रसाइल पढ़ेंगे, शौक़ होगा, ज़ौक़ होगा, तजस्सुस होगा, प्रोग्राम अटेंड करेंगे, फिर आपके पास एक नॉलेज आएगा, उसके बाद फिर आप महसूस करेंगे, उसके बाद आप गुफ्तगू कर सकते हैं। इसके बाद इसके बगैर आप ना करें। आखिरी बात अर्ज़ करता हूँ कि मैं आपको कसमिया तौर पे अर्ज़ करता हूँ कि जो शख्स भी, आप ज़िंदगी के मामूला तो करते रहते हैं, जो शख्स भी अपनी ज़िंदगी में तहफ़्ज़ ख़त्म नबूवत का काम करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उस पर बेशुमार अल्लाह ताला की रहमतें नाज़िल होती हैं। हम आपसे क्या चाहते हैं? हम आपसे एक चीज़ चाहते हैं, अगर आप एक चीज़ कर लेंगे, अल्लाह पाक आप पे बड़े खुश होंगे, आप पे बड़ा करम होगा। ये आपके करने की ड्यूटी है। आपने क्या करना है? आपने ये करना है कि हमारे यहाँ मजलिस तहफ़्ज़ ख़त्म नबूवत है, हमारे यहाँ शबान का बहुत काम है, लिटरेरी काम बहुत है, इनसे लिटरेचर लें। लिटरेचर लेने के बाद आप खुद पढ़ें, हरफ ब हरफ खुद पढ़ें, अपने वालिद साहब को पढ़ाएं, वालदा साहबा को पढ़ाएं। वालदा साहबा नहीं पढ़ी हुई, उनको आधा घंटा 15 मिनट उनसे मिन्नत समाजत करके लें, उनको बताएं कि अम्मी जी ख़त्म नबूवत किसे कहते हैं। अपनी बहनों को जो कॉलेज जाती हैं, स्कूल जाती हैं, वहाँ पे अगर कादियानी बच्चियाँ जो हैं वो हमारी बहनों को गुमराह कर सकती हैं, हमारी बहनों को, बेटियों को उनके पास नॉलेज होना चाहिए, उनको पढ़ाएं। रिश्तेदार आते हैं, उनको पढ़ाएं, ज़रूर करें। अगर आप ये चिराग से चिराग जलाएंगे, रोशनी फैलेगी। अब जितने दोस्त हैं, अब इसका मतलब है अगर आप घर ले जाएंगे, घर के 5-5 भी अफराद अगर हों, तो कितना उससे फ़र्क पड़ेगा। वो आगे चीज़ जाएगी, आगे चाहे सवालन जवाबन चीज़ें हैं वो ले लें, छोटी छोटी मालूमात जो हैं वो उनके पास होगी। उनको फिर कोई आदमी उन पे, उनके ईमान पे कोई आदमी उन पर डाका जनी नहीं कर सकता। तो ये एक ज़रूरी चीज़ है कि लिटरेचर जो है ख़ुद पढ़ें, अपने घर वालों को पढ़ाएँ, और इसका जहाँ अगर कोई कादियानी तबलीग करता है, उसका मुकाबला करने के लिए अगर फौरी तौर पर आप राब्ता करें,
اور مرزئی کے ساتھ، اور قادیانی جو ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں، وہ 2 4 6 8 سوالات ہوتے ہیں، اگر ان سوالوں کے بھی آپ ان چھوٹے چھوٹے کورسز میں آپ سیکھ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھی آپ کے ساتھ مناظرہ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ آپ کو بہت خوش رکھے۔ حضرات گرامی، عقیدہ ختم نبوت کیا ہے یہ آپ سب حضرات جانتے ہیں، میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ عقیدہ ختم نبوت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی فلاح کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے انبیاء کا سلسلہ جو شروع کیا، وہ سلسلہ چلتا چلتا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ آ کے ختم ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ